السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کو پکارنا سچ ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں دوسروں کو، وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، سمجھا؟ مگر اس شخص کی طرح، مثال دے رہا اللہ، اس شخص کی طرح کہ پیاسا اپنے ہاتھ پانی کی طرف اٹھائے اور کہے کہ پانی منہ میں آ جا، حالانکہ پانی منہ میں آ نہیں سکتا۔ پانی کے پاس کھڑے ہو کے پانی سے دعا کریں گے پانی منہ میں آ جائے تو کیا آتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے پانی منہ تک نہیں آ سکتا۔ اسی طرح انکار کرنے والے کافروں کی دعا بیکار ہے، اللہ بولے یعنی ان کی دعا بیکار ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، سمجھا؟ دوسرے کو پکار رہے تو دوسرے کیا قبول کریں گے؟ اللہ بھی ان کی دعا کو رد کر رہا ہے، سمجھا؟ تو مثال کے طور پہ سمجھا اللہ کہ اللہ ہی کو پکارنا سچ ہے، برحق ہے، سمجھا؟ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کو پکار رہے، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پیاسا پانی کے آگے کھڑے رہ کے ہاتھ پھیلائے اور بولے اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ پانی کیا آتا ہے منہ تک؟ خالی پانی کے پاس کھڑے رہ کے آپ ہاتھ پھیلاؤ، پانی اڑ کے آتا ہے ہاتھ میں یا منہ میں؟ نہیں آتا۔ تو اللہ مثال سمجھا رہے تھے، تم لوگ جو دوسرے کو پکار رہے اللہ کے سوا، تو ایسا ہے جیسے پانی کو پکارنا، مثال کے طور پر۔ اور اللہ ایسے لوگ کی دعا اللہ فرما رہے بیکار ہے، سمجھا؟ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ اللہ ہی کو پکارنا سچ ہے، حق ہے، اس کے سوا دوسرے کو پکارنا شرک ہے، منع ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد پکارنا شرک ہے، یا بابا یا خواجہ یا ولی اللہ پکارنا شرک ہے، اللہ بولے۔ سورہ فاطر آیت 14، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی پکار کا، شرک کا انکار کرنا، تو پکارنا شرک ہے، سمجھا؟ آپ اللہ کے سوا تو اللہ بتا رہے سمجھے مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر، یہ سورہ کا دو نام ہے، سورہ مومن آیت نمبر 60، مجھ کو پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ 60 نمبر کی آیت، 60۔ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ فرما رہے کیا فرما رہے؟ مجھ کو پکارو ڈائریکٹ، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، تکبر گھمنڈ کانا کونی کرتے، نہیں سنتا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نہیں سنتا، ہم گنہگار ہے، وسیلے سے سنتا، ایسے نہیں سنتا ہے نا، واسطہ وسیلہ صدقہ توفیل سفارش سب منع ہے۔ صدقہ توفیل سے دعا مانگنا، سمجھا؟ تھرڈ پرسن کو انوالو کرنا، بندے اور اللہ کے بیچ میں، بندہ اور اللہ کے بیچ میں تھرڈ پرسن کو ملانے کو شریک بولتے ہیں، شریک کرنا، سمجھا؟ تو اسی کو شرک بولتے ہیں، سمجھا؟ پکارنا شرک ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 دیکھ، سورہ غافر میں اللہ بولا مجھ کو پکارو، سمجھا؟ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب بول رہا اللہ پکارو ڈائریکٹ، تو تم بولتے ہو نہیں، تو تکبر گھمنڈ بڑائی اپنی چلا رہے ہیں، عالم مفتی ہے اپنے خواہش کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اللہ بول رہا پکارو۔ ابلیس جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ بھی اللہ کو پکارا، کہاں واسطہ وسیلہ سفارش لیا؟ کیا آدم کی سفارش یا کسی کی سفارش لیا؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک، دعا کی اللہ سے، پکارا اللہ نے بولا جا تیری دعا قبول کی گئی۔ سورہ صاد میں ہے، دیکھو آپ۔ تو آپ لوگ شیطان سے بھی گئے گزرے، اپنے آپ کو سمجھ رہے تو کیا کیا جائے؟ سوچو آپ، شیطان کی قبول کیا نا ابلیس کی، اس نے دعا مانگا مہلت تک، مجھے قیامت تک مہلت دے، موت نہیں آئے میرے کو قیامت تک، تو اللہ نے اس کو مہلت دی، اس کی دعا قبول کیا نا اللہ نے۔ تو پھر آپ لوگ بولتے نہیں سنتا ہے، یہ وہ سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ تو بول رہا ہے ڈائریکٹ پکارو، اور تم نماز میں پکارتے بھی، لیکن آپ کو معلوم نہیں نا کیسا ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ آپ پکارتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے کہ نہیں سورہ فاتحہ میں؟ ہر رکعت میں ہر نمازی، نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کھول کے دیکھو، ہم تیری عبادت کرتے اللہ اور تجھے سے مدد مانگتے، تو ڈائریکٹ پکارے نا، اس میں کہیں ہے واسطہ وسیلہ نبی کا یا کسی کا، یا سفارش صدقہ توفیل ہے؟
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते, तुझे से मदद मांगते हैं, है ना। डायरेक्ट मांग रहे कि नहीं आप लोग? सोचो, आप डायरेक्ट मांग रहे कि नहीं? सारे लोग डायरेक्ट मांग रहे हैं, फिर बाद में नमाज पढ़ने का डायरेक्ट नहीं मांगते, वकीला सिफारिश, दरगाह मजाक। सोचो, आप डायरेक्ट पुकारने का ऑर्डर है, अगर किसी और को पुकारे तो शिर्क है, साथ में किसी को मिलाए रास्ता वसीला सिफारिश तो भी शिर्क है। देख लो आप, यहाँ तो पुकारना शिर्क है बोल दिया अल्लाह ने, सूरह फातिर आयत 14 में बता दिया अल्लाह ने, पुकारना अल्लाह के सिवा किसी को भी, पैगंबर, वली, नबी, साहबी, शिर्क है। और यहाँ सिफारिश लगाना, वसीला लगाना भी शिर्क है, वो भी बोला सूरह यूनुस आयत नंबर 18 खोल के देखो। हम तो इनकी परस्तिश इसलिए करते हैं ताकि ये अल्लाह के हमारे सिफारिश करने वाले। सोचिए आप, अल्लाह क्या हमारे सिफारिश करने वाले, समझे आप? तो वली अल्लाह की बात हो रही ना, पैगंबर, वली अल्लाह, साहबी, नेक लोग ही सिफारिश लगाते हैं ना। वसीला कौन लगाता है अल्लाह के पास? आप लोग किससे लगाते हैं वसीला? नेक लोग का ना। वही अल्लाह बोल रहा है कि ये लोग अल्लाह के सिवा परस्ती दूसरे लोग की करते, नियाज फातिया, नजराने चढ़ाते, वहां चादर, है ना, इनके नाम की परस्तिश करते और कहते ये अल्लाह क्या हमारे सिफारिश करने वाले। तो वो अल्लाह वाले ही होंगे ना जो सिफारिश करते। तो अल्लाह फरमा रहा है मत लगाओ, अल्लाह पाक है उनके शिर्क से, ये सिफारिश वसीला शिर्क है बोल रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। तो सिफारिश लगाना शिर्क है, वसीला लगाना शिर्क है। सूरह यूनुस आयत 18 देखो, अल्लाह वही आयत में बोला अल्लाह पाक है उनके शिर्क। तो दूसरों को पुकारना भी शिर्क है, वास्ता वसीला सिफारिश करना भी शिर्क है। बता दिया ना। आप सोचिए, आप किसको पुकार रहे हैं, और अकल भी तो इस्तेमाल करो। अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकार रहे आप, अली को या नबी को या ख्वाजा बाबा को पुकार। अल्लाह तो बोला पहली बात तो तुम्हारी पुकार से बेखबर है। सोचो आप, पहला तो ये कुरान में देख लो आप, सूरह अल-अहकाफ आयत 5-6, क़यामत के दिन वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारी पुकार से भी बेखबर है, उनको खबर नहीं कि कोई पुकार रहा आपको। सोचो, आपके तो कुरान में लिखा, और आप अकल इस्तेमाल करो कि ये जो हजरत अली तेलुगु भी जानते थे क्या? गुजराती, मराठी सब जबानें जानते थे। उनकी मजार पे तो सब जाते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मद्रास से, कन्नड़ से, आंध्रा से, तेलुगु, मलयालम सब जबान आती, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, सब लोग मजार पे जाते मांगते, अपनी अपनी जबान में मांगते। अरबी में थोड़ी मांगते। जितने भी मजार पे जाते तो उर्दू में बोलते, तो उर्दू भी आने लगी, नबी को भी आने लगी 50 जबान, साहबा को भी आने लगी, वली अल्लाह को सब जबानें आने लगी। हर जबान में आदमी दुआ मांगता है, मन्नतें मांगता है, पुकारता है, वसीला सिफारिश। जो तुम लोग गलत काम कर रहे हो ना, कुरान क्या चला, तो उन लोग को सब जबानें आने लगी। जिंदा थे तो 2-4 जबान आती होगी, मरने के बाद पूरे हर दुनिया की हर जबान आने लगी, हर जबान में दुआ मांग रहे मजारों पे जाके लोग। सोचो, सब गुमराही क्या, कल भी तो इस्तेमाल करो तो समझ में आएगी। तेलुगु भी आती थी, कन्नड़, मलयालम में भी मांग रहे, बंगाली भी आती थी क्या? सोचिए आप, हर जबान आने लगी। जिंदा थे तो 2-4 जबान आती होंगी, ये 10 जबान, मरने के बाद 50 जबान आने लगती। हर जबान वाला दुआ मांग रहा है मजारों पे जाके, और नहीं भी गया तो दूर से पुकार रहे ना, यहीं से, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या वली अल्लाह मदद, या ख्वाजा मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, पुकार रहे ना सबको, हसन हुसैन को पुकार रहे। तो लोग को क्या सब जबानें आ रही? आप लोग की सारी जबानें जान रहे, उर्दू भी, इंग्लिश भी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, हर हिंदी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, सब जबान आने लगी। वो तो सब जबान में सुन रहे हैं सबकी। अच्छा, कमाल की बात, तो अकल भी तो इस्तेमाल करो आप, सब जबानें कहाँ से आने लगी? जिंदे तो नहीं आ रही थी, जिंदे तो वली अल्लाह ही थे ना जब भी, तो सब जबान आना चाहिए था उनको। सोचो आप, मरने के बाद आने लगी। सब गुमराही, अकल इस्तेमाल नहीं करे तो हिदायत भी नहीं मिलेगी। अल्लाह बोला ना, जो लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते उनको हिदायत ही नहीं मिलेगी। सूरह अनफाल आयत 22। बदतरीन जानदारों में वो लोग जो गूंगे बहरे, अकल नहीं रखते। जानदारों में तमाम जानवर से बदतर बोल दिया अल्लाह ने, समझा? और 1 मिनट में भाई मजमा रहता है ना मजारों पे, तो 100 आदमी, 500 आदमी खड़े होके मांग रहे, सिफारिश लगा रहे, सुना रहे, ये काम कर दो, ये दो। तो 1 ही मिनट में किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई कैंसर, कोई टीबी, किसी को औलाद नहीं, किसी को कारोबार बिजनेस नहीं, कोई कुछ है, कोई झगड़ा चल रहा है वो दुआ मांग रहा है, कोई औलाद की, कोई बिजनेस की, कोई, तो सारे लोग 1 ही मिनट में मांग रहे दुआ।
तो 1 मिनट में कैसे सबकी बात सुन ले रहे? 1 मिनट में 100 आदमी आपसे बात करे, 100 आदमी एक साथ बोले, 100 आदमी एक साथ बोले तो 100 आदमी की बात कान में जा सकती है? कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है? तो आप इस्तेमाल करो ना अकल, अकल इस्तेमाल करो तो हिदायत मिलेगी ना। अकल क्यों दिया? शरीयत अकल वालों पे ही है ना। पागल जो है उसकी शरीयत नहीं, क्यों? पागल को अकल नहीं होती, इसलिए शरीयत नहीं। आप लोग आपके पास अकल है, दिमाग है, सही काम करते हैं, चलते फिरते, कारोबार, बिजनेस, सही चीज गलत चीज फर्क के भाजी फ्रूट लेते ना, अकल है, इसलिए होशियारी से। सड़ी चीज नहीं खरीदते ना, अकल है। आप पे शरीयत है तो अकल है, तो शरीयत है तो अकल को इस्तेमाल करो ना। सब जगह नहीं जान रहे और एक ही मिनट में 1000 आदमी, 500 आदमी पुकार रहे और पूरे वर्ल्ड पे पुकार रहे। वहां तो मजार पे जाके 100 लोग पुकारते, 500 लोग। यहाँ तो पूरे वर्ल्ड से पुकार रहे, उनकी कबर कहीं भी है, पुकार रहे। इंडिया से पाकिस्तान, तो मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह से पुकार रहे ना। वहां तो कबर पे सुन ही रहे वो तुम लोग के मुताबिक। जाहिल एक नंबर के, कुरान की बात का इनकार करते। अल्लाह बोल रहा नहीं सुन रहा है, दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारी पुकार का इनकार कर देंगे, तब से बोल रहा अल्लाह। समझे आप? अकल इस्तेमाल करो ना। जिंदा थे तो सुन लेते थे क्या? इंडिया में बैठे बांग्लादेश से कोई पुकार रहा उनको कि हमको रोजी दे दे, औलाद दे दे, तो जिंदा थे तो सुन लेते थे। वली अल्लाह बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी पुकारते थे लोग, दुआ करते थे, सुनते थे। जिंदा थे तो पूरे लोग की, मरने के बाद पूरे लोग की सुनने लगे। हर कंट्री से कोई पुकार रहा है, मजार पे जाके पुकार रहा है, वो तो वहां जाके पुकार रहा है, लेकिन लोग 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से चिल्लाते रहते, या अली मदद, या गौस मदद, या रसूल अल्लाह मदद। समझा? वही अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह को पुकारना ही बरहक है, सच है। समझा आप? सूरह रात, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते वो ऐसे ही जैसे पानी को पुकारना, हाथ उठा के पुकारो, पानी सामने रख दो गिलास में, या पानी नदी के पास, समुद्र के पास, या कहीं है पानी, आ जा मुंह में, आता है क्या? अल्लाह ऐसे ही मिसाल देके बोलता है। जो लोग पुकारते अल्लाह के सिवा, उनको मिसाल से समझा रहा है कि पानी मुंह में आ जाता है क्या? पानी ऐसे खड़े खड़े दुआ करो, सामने ही है पानी, गिलास रख दो और दुआ करो, पानी आ जा मुंह में, आता है क्या? इतना अच्छा समझा आपको। तो वैसे ही अल्लाह के जिनको पुकारते उनकी मिसाल ऐसी है। समझा? सोचिए आप, सब बातें अहम है। समझा? सोचिए। समझा? शिर्क है पुकारना भी, वसीला, सिफारिश, सदका, तुफैल से दुआ मांगना, तब शिर्क है, गुमराही। न अल्लाह ने हुक्म दिया पूरे कुरान में, और न नबी का अमल रहा है, न साहबा का। समझा आप? सोचिए आप, ये सब बातें अहम बातें हैं। नमाज रोजा कर रहे, कुफ्र शिर्क कर रहे, अल्लाह की बात का इनकार करना कुफ्र है, काफिर हो जाता आदमी है। तुमको तो बताया ही नहीं काफिर किसको बोलते, इनकार करने वाले को काफिर बोलते हैं। समझे? आप इनकार कर रहे हैं ना, ये बात अल्लाह की बात इनकार कर रहे हैं ना, डायरेक्ट पुकारो, मुझको पुकारो, तो आप इनकार कर रहे हो। वली अल्लाह को पुकार रहे, पैगंबर को, अली को, रसूल अल्लाह को पुकार रहे हो, तो आप लोग अल्लाह की बात को रद्द करके ये काम कर रहे हैं। नमाज रोजा सब जाया, कुछ मिलने वाला नहीं, तो वही अल्लाह बोला है। समझा? अल्लाह की बात का इनकार को कफरू भी आयत की ना, हमारी बातों का आयत झुठलाते हैं। समझा? उनके अमाल की मिसाल रात का ढेर, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18। अल्लाह की बात का इनकार करने वाले को बोल रहा है, उनके अमाल की मिसाल रात का ढेर, रात ऐसे कोयला जलता तो रात होती, उनके अमाल आंधी आके उड़ा ले जाएगा। ऐसे ही इनको कुछ नहीं मिलेगा, जो अमल करते तो उस पर इनको कुछ हासिल नहीं होगा। सूरह इब्राहिम आयत 18। समझा? सूरह आराफ 147 भी उठा के देख लो। अल्लाह की बात को झुटलाना हुआ और या इनकार करना, सूरह आराफ आयत। झुटलाना इनकार करना एक ही बात है ना, झुटला रहे, नहीं मान रहे, इनकार ही हुआ। इनकार करना, कफरू भी आयाती ना, उनके अमाल की मिसाल ऐसी, सारे अमाल बर्बाद। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनके सारे अमाल हकारत हो जाएंगे, नेक अमल बर्बाद, नमाज रोजा जी आज। समझा? आप गरीबों को खाना खिलाना, सबका सब जाया। सोच लो आप, सूरह आराफ 147 में बता दिया। सब सोचिए आप। आप लोग सोचते नहीं, खाली नमाज रोजा आज कर रहे। अरे भाई, नमाज रोजा आज तो सारे फिर के कर रहे हैं, लेकिन कोई शिर्क कर रहा है, कोई कुफ्र कर रहा है, कोई सूद से कारोबार कर रहा है, कोई बैंक से लोन लेके धंधा पानी बढ़ा रहा है, बिजनेस, फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी, एजुकेशन लोन। समझे? आप अल्लाह की बात का इनकार करके कर रहे हैं ना, सारे अमल बर्बाद। अल्लाह बोला ना, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, दूसरे थोड़ी बोलते हम नहीं मानते कुरान को, ये आयत, दूसरे बोलते हम मानते अल्लाह को, कुरान को, लेकिन अल्लाह जो बोल रहा है वो नहीं करते। अल्लाह के खिलाफ हम करते, कुरान में जो लिखा है उसके हम खिलाफ करते हैं।
یہ ہے تمہارا معاملہ. تو سارے اعمال ضائع. سمجھے آپ؟ کیونکہ آپ باتیں بتا رہے ہیں نیک عمل برباد, نمازوں کا حج سب کر کے بھی ملنے والا کچھ نہیں ہے. کہ یہی تو سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ زندگی بھر کی ہے لیکن حاصل کچھ نہیں. سمجھا؟ پڑھیے ترجمہ سے, قرآن ٹرانسلیشن سے, تاکہ آپ کو ساری باتیں معلوم پڑے کہ نیک عمل بھی برباد ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. اللہ بول دیا ہے جب ضائع ہوتا ہے تو ختم ہو گئی بات. دنیا کچھ بھی بولے, مدرسہ عالم مفتی کچھ بھی بولے, اللہ کا آرڈر فتویٰ, یہ اللہ کا فتویٰ ہے قرآن. یہ پورا قرآن اللہ کا فتویٰ. آپ لوگ عالم سے فتویٰ لیتے, اللہ آپ کو فتویٰ دے چکا ہے ہر مسئلے میں. یہ ہے اللہ کا فتویٰ قرآن. سمجھا؟ تو اللہ سے فتویٰ لو, ورڈکٹ. پورا قرآن اللہ کا فتویٰ ہے. سمجھا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھا؟ اپنی زبان میں پڑھیے ترجمے سے, ہندی, بنگالی, مراٹھی, گجراتی, انگلش, ملیالم, کنڑ, تیلگو, سمجھے آپ, تمل, جو بھی زبان آتی ہے اپنے لینگویج میں قرآن لائیے اور پڑھیے تو آپ کو علم ہوگا, نالج, جانکاری, پیور اوریجنل چیز. عالم مفتی مدرسہ سب چیٹر, ملاوٹی دے رہے نا, تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ ملاوٹ کر کے دے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.